سامنا کے لال کا نیلور کے باعزت مسلمانوں، جس کا ذکر سننے تم یہاں آئے ہو، ابھی 22,500 سال والی بات تو ابھی بتانا ہے. ابھی تو 400 سال والی بات بتائی میں نے. ابھی تو آپ کے سامنے صرف 400 سال والی بات بتائی. ابھی وہ ہندوؤں نے جو مندر بنایا وہاں 1000 سال پہلے کیا لکھا حضور کے بارے میں وہ بھی بتاؤں گا. اور اس کے بعد 22,500 سال پہلے حضور کے بارے میں کیا پیغام لے کر آئے تھے فرشتہ جبرائیل وہ بھی سناؤں گا. بیٹھنے کی طاقت تو ہے نا تھوڑی دیر بھائی. جس کا سننے کا ارادہ ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ یار. یہ تو سب ماشاء اللہ نہا دھو کر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو بھائی یہاں سے نہیں یہاں سے نہیں ذرا یہاں سے بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن جد والکرم منبع العلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دکشن بھارت کی بڑی ندیاں کتنی ہیں؟ 3: کاویری، کرشنا، گوداوری. گوداوری، کرشنا، کاویری یہ 3 ندی بڑی دکشن بھارت کی ہے. اتر بھارت کی گنگا، جمنا، سرسوتی، گھاگرا، برہم پتر یہ 5 ندیاں اتر بھارت کی. پچھم بھارت کی ستلج، جہلم، چناب، راوی اور سندھ یہ 5 ندی پچھم بھارت کی. مگر مدھیہ بھارت میں ایک ہی ندی ہے جس کا نام ہے نرمدا. نرمدا یعنی 2 in 1 ہے. وہ نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. مادہ کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ مادہ کا مطلب لیڈیز اور نر کا مطلب جینٹس. مدھیہ بھارت میں نرمدا ہے اور بھارت کی ساری ندیاں دکشن سے اتر تک ساؤتھ سے نارتھ تک ساری ندیاں پچھم سے پورب کو جاتی ہے. ساری ندیاں ویسٹ سے ایسٹ کو جاتی ہے. ایک نرمدا ایسی ندی ہے جو پورب سے پچھم کو جا کر عرب ساگر میں ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سے نرمدا نکلی ہے نیلور والوں، ہندوستان کے ہندو سادھو سنتوں نے، رشی منیوں نے سرکار کے بارے میں کیا لکھا وہ بتانے جا رہا ہوں. سرکار کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے نرمدا جہاں سے نکلی وہ جگہ کا نام ہے امر کنٹک. امر کنٹھ سے نرمدا نکلی ہے اور پورے بھارت میں کشمیر سے کنیا کماری تک اور پشاور سے لے کر ناگالینڈ تک پورے بھارت میں برہما کے 2 ہی مندر ہیں. ایک تو اجمیر پشکر میں اور دوسرا جہاں سے نرمدا نکلی ہے امر کنٹک. امر کنٹک کا مندر آج سے 2500 سال پہلے سمراٹ وکرمادتیہ نے بنوایا تھا. جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں انہوں نے اس نام کو بار بار کتابوں میں پڑھا ہوگا. 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں 5 کلاسوں میں سمراٹ وکرمادتیہ کا ذکر ہے. اتہاس میں، ہسٹری میں، تاریخ میں. تو یہ سمراٹ وکرمادتیہ حضور کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے کا راجا ہے. یہ اس نے وہ برہما کا مندر بنوایا امر کنٹک میں. تو اس میں بہت بڑے پتھر کی چٹان، خاص طور سے ائمہ حضرات کی توجہ چاہوں گا. پتھر کی چٹان پر سارے اوتار بنائے گئے گول گول دائرے میں اور بیچ میں کلکی اوتار بھی بنایا گیا ہے. یعنی سرکار کا مجسمہ بھی ان لوگوں نے بنایا. تو سارے اوتار سیدھے ہاتھ سے سر تک اور سر سے پاؤں تک سارے اوتاروں کی مورت ہے اور بیچ میں کلکی اوتار کو بتایا. سارے اوتاروں کو کس کنڈیشن میں بتایا؟ دھوتی میں. دھوتی سمجھتے ہو نا؟ سارے اوتار دھوتی میں، مگر کلکی اوتار کو لنگی میں بتایا ہے. جبکہ 2500 سال پہلے ہندوستان کا کوئی آدمی عرب کی ABCD کو بھی نہیں جانتا تھا. سارے اوتار دھوتی میں.
कल की अवतार को अरबी लुंगी में बताया। सारे अवतार के ऊपर का बदन खुला ओपन, वो सोने चांदी के जेवर से, अभी भी उनकी मूर्तियां ऐसी ही है, मगर कल की अवतार को इस तरह अरबी जुब्बे में बताया। अरबी जुब्बे में उस जमाने में हिंदुस्तान वालों ने 2500 साल पहले अरबी जुब्बा, अरब भी जानते थे तो अरब का जुब्बा क्या जानेंगे, मगर कल के अवतार को अरबी जुब्बे में, और सारे अवतारों के सरों पर वो डिजाइनदार सोने का वो टोपी टाइप होता है, मुकुट बोलते हैं उसको, मगर कल की अवतार को बाकायदा अमाने में बंधा है सर पर। सारे अवतारों की सवारियां भी कि किसने किसने किस किस पर सवारी की, तो कोई गधे पर, कोई चूहे पर, कोई कुत्ते पर, कोई शेर पर, कोई बंदर पर, कोई गिद्ध पर, वगैरह वगैरह ऐसी उनकी सवारी। मगर कल की अवतार की सवारी ऊंट बताया है, और नीचे लिखा है कि इसका नाम कस्बा होगा। अब ये इल्म वाले जानते हैं कि सरकार की ऊँटनी का नाम क्या था। कस्बा था सरकार की ऊँटनी का नाम कस्बा। कल की अवतार के सर पर एक अबर बताया, उसमें डायरेक्शन जो दिया है कि कल की अवतार के सर पर एक अबर, और नीचे लिखा है कि कल की अवतार की छाया धरती पर कभी नहीं पड़ेगी, यानी हुजूर का साया जमीन पर नहीं पड़ेगी, कभी नहीं होगा। वो हिंदी भाषा में लिखा है, मैं जो वो लिखा है वो बताकर फिर उसकी तशरीह कर रहा हूँ आपके सामने। लिखा है कि कल की अवतार की माता का नाम शांति होगा, क्या बात। पिता का नाम ईश्वर दास। कल की अवतार की माता का नाम शांति, पिता का नाम ईश्वर दास। नेल्लोर वालों, अल्लाह की कसम, हुजूर की माँ का नाम शांति ही है, हुजूर के अब्बा का नाम ईश्वर दास ही है, फकत भाषा का भेद है। ये एक गिलास है। मौलाना मुश्ताक ने कहा कि हजरत ये पानी है, ये मौलाना साहब ने कहा कि नहीं ये निल्लू है, इन्होंने कहा कि ये जल है, उन्होंने कहा कि ये आब है, इन्होंने कहा कि ये पानी है, इन्होंने कहा कि ये वाटर है। तो 10 आदमियों ने 10 भाषा में अलग अलग नाम लिया, मगर है तो वो एक। उसमें लिखा कल की अवतार की माता का नाम शांति होगा। अब शांति का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करें तो क्या होगा? शांति का मतलब सुकून, अमन, इत्मीनान, अमन। और इसी उर्दू के सुकून को अगर अरबी में ले जाओ, क्या बात। अगर इसी सुकून को अगर अरबी में ले जाओ तो अरबी में सुकून या शांति को कहते हैं अमन। और ये लफ्ज अमन किसी लेडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अरबी ग्रामर के एतबार से ताए मुदव्विरा लगा दिया जाता है, तो वो बन जाता है आमिना। तो सरकार की माँ का नाम आमिना। हिंदी में अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? शांति। और अल्लाह की कसम, मेरे आका के दुनिया में आने से पहले शांति कहाँ थी? मुस्तफा ने कदम रखा कि सारी कायनात में शांति हो गई। तो जिस माँ ने कायनात को शांति देने वाला पैदा किया है उसकी माँ तो शांति ही तो होगी। बेशक। इसीलिए मेरे चचा जान का एक शेर, मेरे चचा अक्सर फरमाते हैं कि जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। ये सारा जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। अरे नबी पर्दे से क्या निकले, घर घर में उजाला था। नबी पर्दे से क्या निकले, घर घर में उजाला था। लिखा है कि पिता का नाम ईश्वर दास। अब ईश्वर दास का तर्जुमा अगर आप करोगे तो क्या होगा? ईश्वर की सेवा करने वाला। उर्दू में तर्जुमा करो खुदा का बंदा, खुदा की बंदगी करने वाला। अब ये खुदा के बंदे को अरबी में ले जाओ अब्दुल्ला। क्या बात। भाषा बदली, हकीकत वही है। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार ऐसे स्थान पर जन्म लेंगे जहां ईश्वर का भव्य मंदिर होगा, यानी खुदा की इबादत का सबसे बड़ा घर जहां होगा वही कल की अवतार आएंगे। बताओ सारी कायनात के खुदा की इबादत के लिए सबसे बड़ा घर कहाँ है? मक्का शरीफ। काबा मक्का, काबा मक्का। पहाड़ियों वाला गांव होगा। मक्के में जो हज के लिए गए देखा उन्होंने कि सारा मक्का पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे लिखा है कि कल की अवतार
जब 25 वर्ष के होंगे तो अपना प्रथम विवाह करेंगे। ऐसी स्त्री से जो 2 पतियों की विधवा होगी। मेरे आका ने पहला निकाह फरमाया 25 साल की उम्र में, किससे? बीबी खदीजतुल कुबरा से, जो 2 शौहरों की बेवा थी। आगे लिखा है कि कल की अवतार जब 40 वर्ष के होंगे तो साक्षात ईश्वरीय दूत ईश्वरीय संदेश लेकर उनके पास आएगा। 40 साल में जिब्राइल फरिश्ता अल्लाह का कलाम लेकर आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ महबूब अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। 40 साल की उम्र पाक में फरिश्ता जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर रसूल कायनात के पास आए। आगे लिखते हैं कि प्रथम श्रेणी में निर्धन लोग अनुयायी बनेंगे, यानी कमजोर गरीब तबका ही ईमान लाएगा। क्या बात है। बिलाल हबशी, सोहेब रूमी, ये गरीब लोग, खुबैब, खब्बाब, यासिर, अरफात, सुमैया, ये सब मक्के के गरीब थे। गरीब लोग ही पहले राउंड में यही अफराद ईमान लाए। आगे लिखा है कि कल की अवतार के सगे संबंधी उनके शत्रु हो जाएंगे, सगे रिश्तेदार दुश्मन बन जाएंगे। अबू जहल रिश्तेदार था, चचा दुश्मन बना, अबू लहब दुश्मन बना, उतबा दुश्मन बना, शेबा दुश्मन बना, वलीद बिन मुगीरा दुश्मन बना, उमैया बिन खलफ, ये सब रिश्तेदार थे और सबसे बड़े दुश्मन यही हुए। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार जब 52 वर्ष के होंगे, क्यों रोक रहे हो, जाने दो ना, बिलावल वहां जहां उनको रब ने बुलाया, यानी ला मका पर बुलाकर खुदा ने अपना दीदार अपने महबूब को करवाया। आगे लिखा है कि कल की अवतार जब 52 वर्ष के होंगे तो उनके सगे संबंधी उनका प्राण लेने की कोशिश करेंगे। कत्ल का पूरा प्रोग्राम बनाया था। 52 वर्ष की आयु में कल की अवतार ऐसे गांव में शरण लेंगे जो खजूरों वाला गांव होगा। 52 साल की उम्र पाक में मेरे आका ने जो है मक्के से मदीना हिजरत फरमाई और मदीना खजूरों वाला मकाम। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार ईश्वरीय धर्म की रक्षा के लिए ईश्वरीय शत्रुओं से प्रथम युद्ध करेंगे तो उनके अनुयायी 313 होंगे, शत्रु हजारों की तादाद में होंगे। बताओ किताबों के पढ़ने वालों, क्या बात है। जंगे बद्र में रसूल पाक के साथ कितने लोग थे? 313 और अबू जहल की कमांड में हजारों लोग थे। आगे लिखते हैं कि प्रथम युद्ध में ईश्वर कल की अवतार की सहायता के लिए पर वाले युवा भेजेगा। पर वाले युवा थे तो बगैर दाढ़ी मूंछ के थे, इसलिए युवा कहा और पर वाले कहा। और जंगे बद्र में अल्लाह ताला ने रसूल कायनात के सहाबा की मदद फरिश्तों के जरिए की। ये सारी किताबें तारीख इस्लाम में है। वो आगे लिखते हैं कि कल की अवतार जब ईश्वरीय शत्रुओं से द्वितीय युद्ध करेंगे तो खुद भी रक्तपात होंगे। जब सरकार ने दूसरी जंग फरमाई, जंग ओहद, तो सरकार खुद भी लहूलुहान हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, खुद की कड़ियां पेशानी में सरकार के। ये सारी बातें तारीख इस्लाम में है। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार ईश्वरीय धर्म की संपूर्ण स्थापना करने के बाद की उम्र में। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार के 4 उत्तराधिकारी होंगे। मैं तुमसे पूछता हूं कि हुजूर के खलीफा कितने? मौला अली। उसमें लिखा है कि कल की अवतार के प्रथम द्वितीय उत्तराधिकारी उनकी पत्नी के पिता होंगे, यानी ससुर होंगे। हजरत अबू बकर की बेटी बीबी आयशा सरकार के निकाह में, हजरत उमर की बेटी बीबी हफ्सा सरकार के निकाह में। तो प्रथम द्वितीय पहले दूसरे उनकी पत्नी के पिता यानी उनके ससुर होंगे। तृतीय चतुर्थ उत्तराधिकारी उनकी सरकार की बेटी बीबी जैनब, रुकैया, कुलसूम और बीबी फातिमा। बेटे 3 हजरत अब्दुल्ला जिनको तैयब व ताहिर कहा जाता है, हजरत कासिम
اور حضرت ابراہیم. لکھتے ہیں کہ تینوں پتر شیشو آیو میں ہی ایشور کے وہاں پرستھان کریں گے، یعنی تینوں شہزادے بچپن میں ہی اللہ کے گھر چلے جائیں گے. تینوں بیٹے پرداخت فرمایا تینوں شہزادوں نے بچپن میں. آگے لکھا ہے کہ کل کی اوتار کی انتم پتری کے 2 پتر ہوں گے، یعنی آخری بیٹی کے زہر دیا اور ان کے ہی انویائی، یعنی کوئی گنگارام توتارام نہیں، اللہ اکبر کہنے والا، داڑھی والا، مولانا جبے والا زہر دینے والے تھے امام حسن کو. کوئی دوسرا نہیں آیا تھا. دیپتی پتر کو ان کے ہی انویائی رکت پات کر کے ماریں گے، خون میں لہو لہان کر کے. کربلا میں بتاؤ فاطمہ کا لال خون میں لہو لہان ہوا؟ نیلور کے 22 مسلمانوں، میں رفیق عالم حسینی آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، بتاؤ وہ کون سا ایسا علم تھا، کون سا وہ علم تھا کہ ابھی سرکار کائنات دنیا میں آئے نہیں، آنے سے 1000 سال پہلے ہندوستان کے رشی منیوں نے سرکار کا پورا بایو ڈاٹا لکھ کر چلے گئے، آل اولاد تک لکھ کر چلے گئے، خلیفاؤں کے نام تک لکھ کر چلے گئے، خلیفاؤں کی تعداد لکھ کر چلے گئے، خلیفاؤں کا رشتہ، جنگ بدر کا حال، جنگ احد کا حال، معراج کا حال، مکے کا حال، مدینے کا حال، مدینے کی کیفیت. وہ کون سا ایسا علم تھا کہ ابھی سرکار آئے نہیں. بھارت میں نہ مکے کا چرچا ہے نہ مدینے کا چرچا ہے، مگر اللہ اللہ ارے دنیا کی نگاہوں میں مکے کا چرچا، تیرے حبیب کا چرچا تو نے تیرے حبیب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی کروایا اور آج بھی کروا رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.